ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਵਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ۔ چھوڑ دیں، جزاک اللہ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ معزز دوستو، آج 20 فروری 2023 بروز پیر ہے، اور میں یہاں ضلع جہلم پنڈ دادن خان میں مولانا محمد عمران صاحب کی دعوت پر خلوص پر موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہماری محفل کا عنوان ہے محفل ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحاب محمد و آل محمد۔ گویا میرے سامنے عنوان 3 ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت۔ اگر اس کو مختصر کہیں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں، ایک ہم ذکر سرکار کا کریں گے، ایک سرکار کے یارانے کا ذکر ہوگا، اور ایک سرکار کے گھرانے کا ذکر ہوگا۔ صحابہ نبی پاک کے یارانے کا نام ہے، اور اہل بیت نبی پاک کے گھرانے کا نام ہے۔ اہل سنت والجماعت، آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ جیسے آپ پورا دین مانتے ہو ویسے نبی کے پورے یار مانتے ہو۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت سینے میں رکھ کے صحابہ سے نفرت کر لیں، یا صحابہ کر کے نبی کی اہل بیت کو چھوڑ دیں۔ ہم جس طرح دین پورا مانتے ہیں ویسے محمد مصطفیٰ کے خاندان کو بھی پورا مانتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے، آج سے تقریباً کوئی 24 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1999 کی۔ میں نے اس وقت 4 ماہ تبلیغی جماعت میں پورے کیے تھے، تو 20 دن کی خدمت میں 10، اس زمانے میں 20 دن کی خدمت ہوتی تھی، آج کل 10 ہے۔ اس میں 10 دن میں حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کی خدمت میں رہا تھا۔ اس میں حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ سے بڑا قریبی تعلق رہا۔ تو حضرت جی ایک لفظ فرمایا کرتے تھے، وہ آج اس گفتگو کے پہلے حصے پر فٹ ہے۔ مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائیو پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے۔ جب گفتگو شروع کرتے نا وہ یہیں سے کرتے
کہ اللہ کا پیغام گھر گھر در در ہر تک پہنچائیں گے، کیونکہ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ نہیں۔ وہ یہ جملہ فرماتے ہیں، ہم نے ان کے منہ سے لفظ یاد کیے تھے۔ آج آپ کا عنوان دیکھ کر مجھے سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک کو بھی پورا ماننے میں کامیابی ہے، ادھورا ماننے میں کامیابی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم صحابہ کا بھی اقرار کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اقرار وہ کرتا ہے جس کے دل میں وسعت ہوتی ہے، جو تنگ نظر نہیں ہوتا۔ تنگ نظر ہمیشہ انکار کرتا، جس کے دل میں وسعت ہو نا، وہ اکرام بھی کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے۔ تو جب ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اہل سنت کے دل میں وسعت موجود ہے، ان کے ہاں فراخ دلی موجود ہے۔ چلو میں بات شروع کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر لیتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ نبی پاک کے مقام کے لیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضور پاک سے محبت کا کئی موقعوں پر اظہار فرمایا ہے، لیکن ایک ایسا موقع میں چلو دو موقع میں آپ کی خدمت میں ایسے پیش کیے دیتا ہوں جسے ہم محبت کی انتہا کہہ سکتے ہیں۔ مثلا جس سے بندے کو زیادہ پیار ہونا، تو جو گفتگو کا انداز ہے نا، وے آف ٹاکنگ، کسی سے گفتگو کا طرز جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس سے کتنی محبت ہے۔ اس کا انداز گفتگو، بولنے کا طرز، اٹھو اور مت بیٹھو کے فرق سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے محبت کتنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب کریم نے ایک موقع پہ فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لہم۔ یہ آیت اپنے اندر ایک واقعہ رکھتی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کا ایک مسئلہ تھا آپس کا، اس میں حضور پاک نے صحابہ کو اجازت دے دی، ابھی اس بارے میں اللہ کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور یہ بھی نہیں فرمایا گیا تھا کہ اس بارے میں وحی آئے گی کہ انتظار کرے، یہ بھی نہیں فرمایا گیا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اپنی منشا، اپنی چاہت، اپنے اجتہاد کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے میں اجازت دے دی۔ رب کریم کی چاہت یہ تھی کہ اجازت نہ دی جاتی۔ اب بات یہ ہوئی کہ چاہت خدا اور چاہت مصطفیٰ میں لفظی طور پر تو فرق آ رہا ہے۔ کیا اللہ نے اس بات پہ کہ حضور پاک علیہ السلام نے فیصلہ خداوندی سے پہلے فیصلہ کر لیا، کوئی ناراضگی کا اظہار کیا یا نہیں؟ تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ ناراضگی تو چھوڑیں، محبت کی بھی انتہا کر دی۔ اگر رب کریم یوں فرماتے لما اذنت لہم، محبوبہ آپ نے اجازت کیوں دی، تو یہ لفظ زجر اور توبیخ کا ہوتا۔ زجر اور توبیخ کا اردو میں ترجمہ کرو، غصے کا، ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ ہوتے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کے سامنے تمام اللہ تعالی کی مخلوقات ہے، کوئی اللہ کا خالق یا اللہ کا ہمسر یا اللہ کا برابر نہیں ہے۔ نبی پاک کا بھی رتبہ ہے، تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ رب کہہ سکتے ہیں لما اذنت لہم، آپ نے بات کیوں کی ہے، آپ نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا، آپ نے فیصلہ کیوں فرمایا، پر یوں نہیں فرمایا۔ رب نے شروع آیت کو کیا اف اللہ عنک، محبوب تجھے تیرے خدا نے معاف کر دیا ہے، لیکن آپ نے انہیں اجازت کیوں دی ہے؟ اب طرز دیکھیں، اف اللہ عنک، افا ماضی ہے، پاسٹ ہے، پریزنٹ کا کوئی وعدہ، فیوچر کا کوئی پرومس اور میثاق نہیں ہو رہا کہ میں معاف کروں گا، تو مجھ سے استغفار کرے گا، تو معافی مانگے گا، تو نبی پاک گڑ گڑائے گا تو چلو میں معاف کر دوں گا، یوں نہیں، بلکہ رب نے معافی کی نیوز دی ہے، پرومس نہیں تھا، اللہ نے خبر دی ہے، اور وہ بھی پاسٹ، ماضی کے صیغے اور ماضی کے لفظ سے۔ فرمایا اف اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کیا،
अल्लाह तुम्हें माफ करे, लिमा अज़िनत लहुम, आपने इतने जल्दी फैसला क्यों फरमा लिया। ये आयत बता रही है कि महबूब मुस्तफा से रब को कितना प्यार। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, शागिर्द हो उस्ताद बात कर रहा, बेटा हो वालिद बात कर रहा, और यूं कहना बेटा ये आपने क्यों किया, ठीक है, तो ये तर्ज और है, बेटा अल्लाह आपको खुश रखे, आपने क्यों किया। ये अल्लाह आपको खुश रखे का लफ्ज है कि बाप अपने बेटे से राजी है, लेकिन वो समझाना चाह रहा है बिला तशबीह मिसाल। ये तो बाप बेटे का मसला है ना, रब तो खालिक है, हम मखलूक है, कोई तशबीह मिसाल नहीं है। मैंने ये बात सिर्फ आपके करीबुल अज़हान करने के लिए की है कि आप जरा समझ जाए। तो रब ने पहले ये नहीं फरमाया लिमा अज़िनत लहुम, आपने डिसीजन क्यों लिया, फरमाया अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम, अल्लाह आपको माफ फरमाया, आपने बात क्यों कर दी। इससे समझ आता है कि अल्लाह की जात को नबुव्वत की जात से कितना प्यार है। दूसरा मौका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बे करीम की मोहब्बत कितनी है, ताल्लुक कितना है, और मोहब्बत की पीक, इंतहा, चोटी, एंड कितना है। जरा ये आयत सुनिए। वाकया ये हुआ, चलो लंबा एक तफसीली वाकया है, मैं वाकया को छोड़ते हुए लफ्ज पे आता हूं। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक फैसला किया और रब ने उस फैसले की वही में तायीद कर दी। इस फैसले पर अल्लाह ताला ने नबी पाक पर वही उतारी कि उमर का फैसला ठीक है। बात हजरत उमर की थी, फैसला अल्लाह ताला का हजरत उमर के लिए था, लेकिन उस बात को शुरू करने के लिए, उस आयत की स्टार्टिंग के लिए, उस इबारत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपनी कसम उठाई कि मुझे मेरी कसम है। जैसे अल्लाह ताला कसम उठा सकते हैं, वल्लैल, रात की कसम, या नबी पाक के जुल्फ की कसम, वज़्ज़ुहा, चढ़े दिन की कसम, या नबी पाक के चेहरे मुबारक की कसम, वश्शम्स, सूरज की कसम, वल कमर, चांद की कसम, वत्तीन, इंजीर की कसम। रब्बे करीम ने मुख्तलिफ कस्में उठाई हैं। इस पे आप ये ना कहना गैरुल्लाह की कसम क्यों उठाई है, बाबा अल्लाह पे कानून नहीं होते, अल्लाह जाने और उसका मामला जाने, गैरुल्लाह की कसम आप और मैंने नहीं उठानी। कहीं आपको इससे कोई प्रॉब्लम निकाल लें तो ये मैंने कहा छुपा मसला अर्ज करता जाऊं, अल्लाह इन मामलात से मावरा है। तो अल्लाह ने कस्में उठाई हैं, लेकिन हजरत उमर की तायीद के लिए जो आयत उतरी, इस आयत में अल्लाह ने अपनी जात की कसम उठाई, लेकिन अंदाज़े कसम में मोहब्बत रिसालत बता दी। कसम के अल्फाज में रिसालत माब से अपने ताल्लुक, अपनी रिलेशनशिप और अपनी मोहब्बत को वाज़े फरमाया। वो क्या है, फरमाया वाला फला व रब्बिका ला युमिनून। ये लोग मेरा फैसला नहीं मानते तो मुमिन नहीं हो सकते। मुमिन तब होंगे जब मेरा फैसला मानेंगे। लेकिन ऐ मोहम्मद फला व रब्बिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपके रब की कसम, ये नहीं फरमाया मुझे मेरे रब होने की कसम, यूं नहीं फरमाया। हालांकि बात तो सीधी थी, अपनी फैसले की बात को चलाया जा रहा था, अपनी आयत उतारी जा रही थी, अपनी वही की बात थी, तो अल्लाह अपनी जात की बात करते। इस पे नबी पाक की जात कहां से आ गई। हुजूर पाक ने तो फैसला नहीं किया था, वो फैसला हजरत उमर ने किया था, और उस फैसले पे अल्लाह राजी थे। जो उस फैसले को नहीं मानता, अल्लाह उसको बेईमान कह रहे थे, ला युमिनून कहकर मुनकर पे रद्द कर रहे थे। उमर फारूक की जात में, उमर फारूक की तायीद में आयत रब्बानी उतर रही थी, तो आयत हजरत उमर की तायीद में, कसम अल्लाह खा रहे हैं, लेकिन जात मुस्तफा को दरमियान में रख के पता चला उम्मत नबुव्वत के वास्ते से रब तक पहुंची है, बगैर नबुव्वत के वास्ते से नहीं पहुंची। फरमाया फला व रब्बिक, हमें आपके रब की कसम। क्या माना, मैं समझाने के लिए बात करता हूं, तवज्जो। वालिद
अपने बेटे को एक कीमती चीज देना चाहता है, लेकिन वो ये समझता है कि मेरा बेटा मेरे माल की कदरदानी करेगा, मेरी मेहनत को जाया नहीं करेगा, पर फिर भी मैं इसको थोड़ी बहुत चीज की अहमियत, चीज की वैल्यू बता दूं ताकि ये उस चीज की अहमियत को अपने सामने रखे और उसके बाद इस चीज की हिफाजत करे। तो वालिद कहने लगा, बेटा ये हीरा ले लो, मिसाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल है, तवज्जो रखें, ये हीरा ले लो। अब बेटे को तो पता है ये हीरा है, डायमंड है, डायमंड की कीमत दुनिया में वाह वाह हर्फ आखिर, ये तो क्या सोना और क्या प्लैटिनियम, उससे भी हाई लेवल की बात है, डायमंड है, हीरा है, ये तो हर्फ आखिर है, दुनिया की कीमती तरीन धात है। तो बेटे को तो पता है। तो वालिद हीरे की तारीफ बताने के लिए अपने बेटे को कहता है, दो जुमले, तवज्जो, अगर वो यूं कहे, बेटा इस हीरे पर मेरी बड़ी मेहनत लगी है, लफ्ज सुने, बेटा इस हीरे के हासिल करने पर मेरी बड़ी मेहनत खर्च हुई है, एक अंदाज और दे रहा हूं, बेटा इस हीरे के हासिल करने पर तेरे अब्बा की बड़ी मेहनत खर्च हुई है। ये जो दूसरा जुमला है इसमें सिर्फ हीरे की बात नहीं है, पहले जुमले में तो हीरे की मेहनत बताई जा रही है, दूसरे जुमले में हीरे की हासिल करदा मेहनत भी और उस बच्चे से अपने बाप अपनी मोहब्बत भी साबित कर रहा। तो फरमाया नबी पाक को कि जो फैसला उमर है ना वो फैसला ठीक है, हमें हमारी कसम जी नहीं, हमें आपके रब की कसम, ऐ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तहिय्यत व तस्लीम, अल्लाह को तेरे रब की कसम, यानी अल्लाह ने अपनी जात को अपनी जात से अलग किया, फिर कसम उठाई तो अपनी जात को जात नबुव्वत से मिलाया और फिर फरमाया मुझे मेरी जात की कसम जो तेरा रब है। इसमें मोहब्बत जो अंदर छुपी हुई है ना, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, मैं झूठ बोलूं अल्लाह हमारे साथ मदद खींच ले, मेरे पास उर्दू के अल्फाज की वोकैबुलरी खत्म हो जाती है कि मैं इसकी कोई आपके सामने कोई एक्सप्लेनेशन या तशरीह कर सकूं। यह अरबी जुबान में उस मोहब्बत की पीक का नाम है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। आगे अपने फैसले में तायद कर दिया हज़रत उमर की, लेकिन नबी पाक से मोहब्बत, नबी पाक से प्यार, नबी पाक से ताल्लुक इस हद तक रब ने बताया। तो हमारी गुफ्तगू का पहला जो उन्वान का लफ्ज है वो है जिक्र महफिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल जिसमें हुजूर का जिक्र हो। तो जिक्र मुस्तफ़ा में मैंने दो चीजें आपकी खिदमत में रखी हैं, इससे समझ आता है अल्लाह को अगर मोहब्बत है तो इन अंदाज से समझ आता है नबी पाक से हर्फ आखिर है। तो इसी उन्वान पर एक वसूली आपसे लेता हूं, वो वसूली ये है कि क्या हम सिर्फ इसी पर बख्शे जाएंगे? क्या हम यही कह दें हमारा अल्लाह हमारे नबी से प्यार करता है? क्या इसी पर हमारी बख्शिश हो जाएगी? क्या इसी पर हमारी आखिरत ठीक हो जाएगी? हम नाजी और निजात पाने वाले हो जाएंगे जी हमारे अल्लाह को हमारे नबी से प्यार था? क्या यह सवाल नहीं होगा कि जब तुम ये बात जानते थे, मानते थे, तुम्हें तस्लीम था, तुम्हारा ईमान था, तुम्हारा नबी के ताल्लुक में तुम्हारा अल्लाह मोहब्बत में हर्फ आखिर है, तो तुमने अपने नबी से प्यार करके उसके तरीके कितने अपनाए, उसके नबी की तालीमात को कितना अपनाया, उस नबी की बातों को अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी जाती जिंदगी और अपने मुआशरती जिंदगी में, सोशल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, जाती जिंदगी, आवामी जिंदगी में किस हद तक आपने अमल पैरा हुए, ये हमसे पूछोगे, याद रखें। ये जो लोग कहते हैं ना कब्र में तो 3 सवाल है, चौथा तो कोई नहीं, सुने भाई तीसरे में भी काम पूरा है। मा दीनुक, आपका मजहब क्या है? मजहब में ये सारी चीजें आ गई, ये ज़हन में ये ना कि तीसरा सवाल दीन अल इस्लाम कल पूरी हो गई है ना बाबा। मजहब में मसाइल भी हैं, फजाइल भी हैं, दलाइल भी हैं, अकायद भी हैं, सब चीजें आ गई।
मा दीनुक में एक एक चीज है। तो इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का तज़किरा हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे नबी की शान बड़ी है। जेलम वालों, मेरे नबी की शान तब भी बड़ी है चाहे हम बोले या ना बोले। मौलाना इमरान ये पूरी पॉलिटी सेलिब्रेट करे या ना करे, आप इसमें तशरीफ लाए या ना लाए, हमारे नबी पाक की शान तब भी बड़ी है। लेकिन बताएं इस बड़ी शान के मामलात में हम अल्लाह से निजात कैसे लेंगे? वो हुजूर पाक की इत्तिबा करके। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, खिलाफत राशिदा। अगर रिसालत महब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा नहीं है तो कुछ भी नहीं। मैं इसी पर एक जुमला समझाकर अपने दूसरे उन्वान पे आता हूं। इसी चैप्टर पर एक उन्वान सुनिए। जामे तिरमिज़ी में भी है, लेकिन तफसीली रिवायत सुनन इब्न माजा में इमाम इब्न माजा अल क़ज़वीनी रहमहुल्लाह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मरफू सही रिवायत जिक्र फरमाते हैं कि नबी पाक ने अपनी कौम को, अपने उम्मत के लोगों को मुतनब्बे फरमाया, वान किया। किस बात पे? फरमाए लोगों, एक वक्त आएगा खाते पीते घराने का आदमी उठ के एक फितना बर्पा करेगा। तो साहबे कराम ने अल्लाह के रसूल के चेहरे अक़दस का यूं नजारा करना शुरू किया कि खाते पीते घराने का क्या मतलब। मुराद ये था कि जब माईशत में वो मजबूत होगा तो फिर उसके बाद उसको फितनों की तरफ शैतान मुतवज्जे करेगा। अच्छा, वो फितना क्या होगा? तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उस फितने का नाम लिया, तवज्जो रखना, फरमाया ला उल्फियन्ना अहदकुम, मेरे उम्मत के लोगों मुतवज्जे रहना, तुम यूं न बन जाना, मुत्तकियन अला अरीकती, कि तुम अपने तकिए पर टेक लगाकर बैठे हो। टेक लगा के बैठने का मतलब शाबाना अला अरीकती, खाते पीते अंदाज में, तुम्हें कोई मईशत की फिक्र नहीं होगी, तुम्हारे घर के दाने पूरे हैं बाबा। तो फिर क्या होगा? फरमाया यतीहिल अमरु, उसके सामने हुक्म लाया जाएगा। कौन सा? मिम्मा उमिरतु बिही, जो तुम्हारे नबी का हुक्म होगा, यानी हदीस आएगी। औ नुहीतु अन्हु, या तुम्हारे नबी की मना लाई जाएगी कि आका ने इससे मना फरमाया। तो वो क्या कहेगा? लादरी लादरी, मैंने हदीस को नहीं मानना। मा वजदना फी किताबिल्लाह तबाना, कुरान दिखाओ तो मानूंगा, हदीस मैंने नहीं माना। फरमाया ये फितना आएगा। इसीलिए अगर इस फितने से तुम्हारा सामना हो तो साहबा को फरमाया मेरा हुक्म और मेरी मना भी अल्लाह के कुरान की तशरीह। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, मेरे पाक पैगंबर के अवामिर, हुक्म, नवाही, जिससे मना फरमाया, इसके ऊपर भी अमल करना ऐसा है जैसे अल्लाह के कुरान पे अमल करना है। इससे एक जुमला सामने आ जाता है जो आजकल हमें समझाया जाता है कि ये हदीस कुरान पाक के खिलाफ। ऐसा नहीं हो सकता, इस धरती पर यह बात मुमकिन नहीं है कि हो नबी का फरमान और अल्लाह के कुरान के खिलाफ हो जाए। मैं एक जुमला कहता हूं, मैं यहां गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी पहली बात मेरी दूसरी बात की तस्दीक करती है, मैं दूसरी बात ऐसी नहीं करता जो मेरी पहली बात की नफी कर दे। क्यों पहलवा मैंने ये बात कही है। तो कैसे हो सकता है कि जिस नबी पर अल्लाह का कुरान उतरे और वो ऐसी बात कर ले जो कुरान के खिलाफ हो? ये मुमकिन नहीं है। तो जो मेरे पाक पैगंबर का फरमान है वही मेरे अल्लाह के कुरान की तशरीह है। नबी पाक की ड्यूटी, जैसे सूरत अनाम आयत नंबर 44 फरमाया अनज़लना इलैका ज़िक्र, महबूबम कुरान आपकी तरफ उतरा। क्यों? लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, आप लोगों को बताएंगे कि लोगों के खालिक ने उनके लिए क्या उतारा है। ठीक हो गया। तो इसी बात पे ये क्लोज हो रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हम अमल करेंगे तब हमारी निजात है। आए जरा दूसरे उन्वान पे, अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याराना कौन लोग हैं? सहाबा किन्हें कहा जाता है? ये चलो मैं चाहता हूं मैं दोनों को मिलाकर बात करूं ना, फिर बराबर बात करते में चस हो रहा है। नबी पाक का सहाबा का मामला व आले मोहम्मद
नबी पाक की अहले बैत का मामला। सहाबा और अहले बैत का पहले फर्क समझ लें लफ्जी तौर पे, फिर मैं आगे दलाइल देता हूं। सहाबी सोहबत, साहिबा या सहाबो सोहबतन, इसका मतलब होता है साथ देना, मजले इख्तियार करना, साथी बनना, हेल्पिंग हैंड बनना, हेल्पर बनना, मदद और नुसरत करने वाला साथी बनना, यह सहाबा के लफ्ज का माना। फिर है अहले बैत। बैत कहते हैं रात गुजारने की जगह। बात यबीतु बैतन का मतलब होता है सोने की जगह, रात गुजारने की जगह मुराद है घर। तो बैत कहते हैं घर को। और अहल किसे कहते हैं? तवज्जो रखें, मैं एक एक लफ्ज का माना करता हूं। अहल किसे कहते हैं? तो बहुत आसान लफ्ज। इस बंदे से बात न करो, क्यों? ये अहले इल्म है। अहले इल्म का क्या मतलब? भाई ये इल्म वाला, ठीक है, ठीक है, इससे बात न करो, क्यों भाई? ये अहले तारीख है, हिस्ट्री का नॉलेज रखता है, ठीक है। ये बंदा ये अहले कलम है, लिखने वाला है, ठीक हो गया। तो वाला का मतलब होता है अहल। तो अहले बैत क्या माना होगा? घर वाला, घर वाले। तो एक है घर वाले होना, एक है नबी का साथी होना। तो जिसको दूसरे तर्जमे में मैंने कहा याराने को सहाबा कहते हैं, घराने को अहले बैत कहते हैं। ये लफ्ज घराना अहले बैत का तर्जुमा। आइए जरा नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत का मकाम और मर्तबा क्या है, कुरान करीम को देख लेते हैं। कुरान करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा को भी और नबी पाक के अहले बैत को भी बड़ी कदर की निगाह की तौर पे आयात उतारे हैं। मसलन तवज्जो, जब जिक्र आता है नबी पाक के सहाबा का, तो कुरान करीम कहता है कि नबी पाक के सहाबा कराम वो हैं जो इस धरती पे उम्मत की हिदायत के लिए आइडियल हैं, रोल मॉडल है। भाई मुझे टिश्यू का डब्बा चाहिए, मौलाना इमरान इस जैसा लेकर आओ। ये मैंने मौलाना को थमाया, मौलाना गए शॉपकीपर को कहा भाई यूं चाहिए। उसने देखा अगर इसी तरह का उठा के मौलाना को दिया तो मौलाना उसको पेमेंट करने के पाबंद होंगे। ये बाउंड है बाबा, आपने पेमेंट करनी है, क्यों? आपके ऑर्डर पे डिलीवरी हुई है। और अगर इनने मांगा है ये वाला डब्बा और उसने कोई और उठा के दे दिया है, टिश्यू तो वो होगा लेकिन मौलाना लेने में बाउंड नहीं होंगे। कोई हर सूरत ले, कहेंगे बाबा मैं नहीं लेता, ये मेरी डिमांड के मुताबिक नहीं है। तो कुरान करीम ने पैगंबर के सहाबा को ईमान का रोल मॉडल और आइडियल करार दिया कि ईमान लाना है तो नबी पाक के सहाबा जैसा, ईमान के अंदर आइडियल बनना है तो नबी पाक के सहाबा जैसा। नबी पाक के सहाबा का जिस तरह ईमान का दर्जा, मामला, मर्तबा होगा तो तुम्हें भी वैसे ही ईमान लाना पड़ेगा। कहां आइडियल रखा? ये पहले पारे का आखिरी सफा, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा, 16वां रकू। रब्बे करीम ने सहाबा कराम के ईमान पे आयत नंबर 137 सूरतुल बकरा यूं नाज़िल फरमाई। फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। क्या मतलब? लोगो तुम चाहते हो मुमिन बनो, तुम चाहते हो तुम अल्लाह रसूल वाले कहलाए जाओ, तुम्हें ईमान और इस्लाम और ईकान और एहसान का सर्टिफिकेट मिले, जी हां तो ईमान लाओ। अल्लाह कैसा? फरमाया सुनो, फ़इन आमनु, अगर ईमान लाओगे, बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, जैसे ये लोग सहाबा ईमान लाए, फ़क़द इह्तदौ, तुम्हें अल्लाह तब हिदायत याफ्ता मानेगा। व इन तवल्लौ, अल्लाह अगर इन जैसा ईमान ना लाए तो
आइडियल तो हो गया भाई, ईमान लाओगे तो मुमिन, ये है आइडियल। न लाए तो, या इनसे कोई आंख फेरी, कमर फेरी, मुंह फेरा, तो रब ने फरमाया व इन तवल्लौ, ये मैं आपके सामने बैठा हूं और बिल्कुल मैं 90 डिग्री पे आपके सामने फिर जाऊं और कमर कर लूं, तो वो है तवल्ला, फिर जाना, हट जाना, अलग हो जाना, उसकी अपोजिट साइड पे आ जाना, यह है तवल्लो। फरमाया व इन तवल्लौ, ईमान इन जैसा न लाया और इनसे फिर गए, फइन्नमा हुम फी शिकाक, यही लोग ही तो गुमराह हैं। अच्छा, इस तरह की गुमराही? फरमाया जी हां। तो अल्लाह जब गुमराह है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। फरमाया क्या कह रहे हो? फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह की बड़ी ताकतें हैं, अल्लाह इन पे काफी हो जाएगा। ए अल्लाह, अगर ये कुछ लोग सहाबा के बारे में जुमला कह दे जबान से, या जबान से न कहें, अपने दिल में कोई नफरत की बात रखे, तो फरमाया वहुव समीउल अलीम, तुम नहीं जानते तुम्हारा अल्लाह जबान की बात को भी सुनता है, दिल के भेद को भी जानता। ये आगे इन्नल्लाह गफूरुर रहीम नहीं है कि अल्लाह बख्श देगा, आगे वहुव समीउल अलीम है, अल्लाह सुन भी रहे हैं और अल्लाह जानते भी हैं। क्या माना सुनने का, क्या माना जानने का? सुने, मैं तवज्जो दिला रहा हूं। अगर यहां लफ्ज होता ना कि अल्लाह सब कुछ जानता है, तो हो सकता था कि सिमात की बात समझ आती या ना आती, इंसानी फितरत है, उसको एक एक चीज काउंट करके, गिन के, शुमार करके समझानी पड़ती है। ठीक है, तो रब्बे करीम ने इंसानी जहन के मुताबिक बात फरमाई। फरमाया तुम अगर ये कहो कि ये जुमला बोले नबी की जमात के खिलाफ तो कोई सुनेगा? फरमाया अल्लाह सुन रहा है। और कहो न बोले, दिल में कहे, तो अल अलीम, अल्लाह तो दिलों के भेद भी जानता है। इसी आयत को कई जगह आप इस्तेमाल शुदा देखते हैं कुरान में, इन्नहु अलीमुम, बोलिए बोलिए, बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह अलीम है दिलों के अंदर के मामलात से। और अल्लाह का इल्म कितना है? इमाम आलूसी की कब्र पर रब करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, फरमाते 4 अंधेरों में भी रब देखता है। क्या मतलब? का काली रात, कितने अंधेरे हो गए? काला पहाड़, कितने हो गए? काला पत्थर, कितने हो गए? काली चूंटी, कितने हो गए? ये 4। फरमाया हुआ यरा नमलत सऊदा अल सखरत सम्माइ फिल लैलति ज़ल्मा, काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, काली चूंटी जो चल रही हो और अब इसके टिमटिमाते हो दिल की चाहत को जानती है। ये है अल्लाह का जाए। तो जो पैगंबर की जमात, जो नबी की मेहनत, नबी के जो है ना क्या कहते हैं साथी के लिए कोई जुमला कह दे, ऐसे बच जाएगा अल्लाह की नजर में। फरमाया वहुव समीउल अलीम, अल्लाह इस मामले को जानता भी और अल्लाह इनकी बातों को सुन भी रहा है। तो जब सुन रहा है तो इसको समझाने के लिए मैं जुमला कहता हूं, भाई गलती ना करना। क्यों? कैमरे की आंख तुम्हें देख रही है। आज ये जुमला कि कैमरे की आंख तुम्हें देख रही है, सीसीटीवी फुटेज और इज वाचिंग, ये तुम्हें देख रही हैं, तुम इनकी निगरानी में हो, इनकी आंखों में हो, इनके मामलात में, इनकी निगहबानी में हो। चोरी से रुक जाता है चोर, सीसीटीवी फुटेज मुझे देख रहा है। न वो इंसान है, न उसके पास ये फड़कने वाली आंख है, न उसके पास सुनने वाला कान है। वो तो आलात है, वो तो एडिट भी हो सकता है, वो तो रोका भी जा सकता है, वो तो कन्वर्ट करके चेंज भी किया जा सकता है। क्या मामला है? लेकिन आप रुक गए, सीसीटीवी फुटेज हरफ आखिर है। तो भाई ये आज की मखलूक के मामले में बंदा चोरी से डर जाता है, एक छोटे से 2000 रुपए के आले के ऊपर। और वो जो रब तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, वो फरमा रहे हैं नबी की जमात के खिलाफ कुछ कहा या कुछ सोचा, मैं सुनता भी हूं, मैं जानता भी हूं। तो कितनी बड़ी जिसारत की बात होगी कि नबी पाक के सहाबा के बारे कोई बोले, कोई लिखे, कोई कहे, कितनी बड़ी जिसारत होगी। मैं हैरान हो जाता हूं हिम्मत पर,
کہ پتہ نہیں کیسا بندہ جہنم پہ اپنے آپ کو جری کر لیتا ہے کہ میرے لیے جہنم تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ کی لاٹھی تو کچھ ہے ہی نہیں، آخرت تو کچھ ہے ہی نہیں، اور جو مرضی ہے میں بول دوں۔ تو نبی پاک کے صحابہ کے لیے قرآن کریم یہ لفظ کہتا ہے۔ آگے چلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب رسالت مآب کی تابع داری کرتے ہیں، نبی پاک جو فرماتے ہیں صحابہ اس پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے نبی کیوں کہہ رہا، وہ یہ دیکھتے ہیں نبی کیا کہہ رہے۔ تو دیکھنے والے کے اگر سینے میں محبت، آنکھ میں عقیدت، دل میں احترام، نظر میں حیا ہوگی تو وہ کہے گا دے آر فالوورز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک علیہ السلام کے تابع دار ہیں۔ لیکن دل میں خباثت، دماغ میں نحوست، آنکھ میں بے حیائی ہوگی تو وہ کوئی جملہ بولے گا جو غلط طرح کا ہوگا، یار انہیں کوئی لالچ ہے، اس کی بات مان رہے ہیں نعوذ باللہ، یا پتہ نہیں ہے کیوں لگے ہوئے ہیں ایسا۔ تو اگر ایسے کوئی کہہ دے اللہ وہ بے ایمان تو بن گیا، آپ نے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ کہہ دیا، کیا ایسے بندوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے ان میں، عقل ہے ان میں، سوچ سمجھ فہم و خرد ہے ان میں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ان بولنے والوں پہ جملہ کہا جا سکتا ہے؟ رب نے فرمایا واہ، جو نبی کے تابع دار جماعت پہ بولے ایمان تو گیا، عقل بھی اس کا چلا گیا، وہ تو پاگل ہے۔ آپ کہیں گے کہاں کہا؟ دوسرا پارے کا لفظ رب نے شروع ان الفاظ سے کیا ہے۔ آگے اگلا صفحہ، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ ایک واقعہ ہے، دوسرا پارہ، پہلا صفحہ نمبر 142 سورۃ البقرہ۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے، قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 17 مہینے نماز پڑھی، چاہت مصطفیٰ سینہ اقدس میں یہ تھی اللہ مجھے میرا قبلہ بیت اللہ دے دے۔ زبان سے اظہار نہیں کرتے تھے، اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ جب نبی پاک کی تڑپ بڑھی اور کبھی کبھی آسمان کی طرف یوں دیکھتے کہ وحی کا فرشتہ کب اتر رہا، کیفیت یہ بنی تو رب سے اپنے محبوب کی یہ تڑپ نہ دیکھی گئی۔ اوپر تسلی کی آیات اتاری، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھتا ہے، آپ کی نظر اٹھتی ہے آسمان کی طرف۔ یہ نہیں لفظ بولا کہ کیوں اٹھتی ہے، یہ نہیں فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھ اوپر اٹھ رہی ہے۔ کیوں؟ یہاں پر قرآن مسکوتن ہے، آگے جملہ نہیں دیا کہ کیوں اٹھتی ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں آبجیکٹ سینٹینس، مفعول کا یہاں ذکر نہیں کیا بلکہ رب کریم نے ریزلٹ دیا، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ کی نظر اٹھ رہی ہے ہمیں پتا ہے ہم آپ کی چاہت پوری کریں گے، آپ کو آپ کا قبلہ دیں گے۔ پہلے تو تڑپ تھی، وہ کہتے ہیں پہلے تڑپتے تھے اب ترستے ہیں۔ اللہ وہ گھڑی کب آئے گی، وقت کب آئے گا؟ فرمایا آئے گا۔ اب تو دوسرے جملے میں کہوں اتھارٹی لیٹر ایشو ہو چکا ہے، جسٹ ابھی تو صرف اوتھ اور حلف باقی ہے، اب تو کلیئر ہے آسمان سے۔ اوکے، وہی ہوا۔ بنو سلمہ کی مسجد ہے، نبی پاک علیہ السلام ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں مکمل کر کے اتحیات پہ آیت اتری فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوبم سلام کا انتظار بھی کوئی نہیں کرنا، یہی دوران نماز اپنی سائڈ مبارک چینج کیجیے اور قبلہ رخ ہو جائیے۔ نبی پاک فی الصلاۃ ان دا پریئر، نماز کے اندر منہ مبارک پھیرتے ہیں
और साहबा कराम ने ये नहीं देखा क्यों फिर, ये नहीं देखा क्यों, ये देखो हुजूर कहां फिरे, हुजूर फिरे साहबा भी फिरे। नारे तकबीर, शान रिसालत, आज नारे खत्मे नबूवत, शान सहाबा। ये नहीं पूछा क्यों, बस हुजूर फिरे तो हम भी फिरे। और सुने सुने, ये जो बात थी ना कि जैसे नबी ने किया वैसे साहबा ने अमल किया, यह मोहब्बत के आला दर्जे का नाम होता है। हक था जो देखने वाला मोहब्बत की नजर रखता है, अकीदत की निगाह रखता है, दिल में एहतराम और अपने सीने में मकाम रखता है नबी के साहबा का, वो कहता वाह मोहब्बत इसको कहते हैं, इताअत इसको कहते हैं। लेकिन उसने तो कहा जिनके दिल में मोहब्बत थी, जिनके दिल में नफरत थी, उन्होंने कहा मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, वाजी की हो गया कदी इंज किबला और कदी इंज, मा वल्लाहुम, क्या हो गया आपको, क्यों फिर गए, कानू अलैहा, पहले वाला किबला ठीक नहीं था। रब ने अला उसलूबिल हकीम जवाब दिया, फरमाया कुल, महबूब मुस्तफा इनके मुंह बंद कीजिए, लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, रब मशरिक करे मुंह हुक्म, रब मशरिक का हुक्म करे या मगरिब का करे, तो मगरिब की साइड भी अल्लाह ने पैदा की, मगरिब भी रब ने पैदा किया। मानू की तुम्हें क्या है, रब जहां का कहते हम वहां करेंगे। पहले इस तरफ मुंह था तो तुमसे नहीं पूछा, अब इधर छोड़ा है तो तुमसे नहीं पूछा, हमने इधर मुंह किया है तो उसी से पूछा है जो पहले इधर पूछा था। तुम्हें क्या है, तुम्हारा ना कोई लेना ना कोई देना। ये वो जवाब है जो काबिल एहतराम बाप को फर्मा बरदार बेटा देख रहा है और किसी मसले में वालिद कोई बात कर दे और बेटा फौरन तस्लीम करे और साथ वाला कहे तेरे अब्बे ने बात की, तूने क्यों मानी, कहेगा जाओ, मैंने को तेरे कहने पे अब्बे को अब्बा माना था, मैंने को तेरे कहने पे अम्मी को अम्मी माना था, और मैंने तेरे कहने पे इनका एहतराम माना था, मैंने अपनी माँ को माँ समझ के माना, अपने वालिद को वालिद समझ के माना, जाओ आउटसाइडर, तू कहां से आ गया। ये जवाब है फर्मा बरदार बेटे का। तो रब ने फरमाया कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, रब की मर्जी जिस तरह मुख, तुम कौन हो। अब इनका एतराज किस पे था, साहबा पे, नबी पे नहीं है, जमा है, मा वल्लाहु नहीं, मा वल्लाहम, इन सब साहबा को क्या हो गया। सुने रब ने क्या जवाब दिया, फरमाया महबूब हम ये कहने वाले जो लोग हैं ना, फिक्र न करें, ये न समझे बड़े अक्लमंद है, बड़े संजीदा है, बड़ा टैलेंट है इनमें। फरमाया जी नहीं, सयकूल सुफहा, सुफहा प्लूरल है, जमा है, इसका वाहिद और सिंगुलर होते हैं सफियुन, स्टूपिड पर्सन, बेवकूफ आदमी, अकल से पैदल बड़ा लफ्ज है, अकल से लूला लंगड़ा। और बंदा की तर्जमा करे, अकल से पैदल फिर भी कोई इज्जत है, कहेंगे यार वॉक कर रहा है, पैदल है, लूला लंगड़े से भी आगे एक बंदा कम ले जावे। फरमाया सयकूल सुफहा, अकल के बेवकूफ लोग हैं, ये यूं कहेंगे। पता चला नबी पाक की जमात पे एतराज करने वाले का ईमान तो पहले खत्म, अल्लाह ने अकल इस आयत पे खत्म कर दिया। ये नबी पाक के सहाबा से नबी पाक के खरब का प्यार है, इस हद तक। तवज्जो रखना जरा, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का मकाम और मर्तबा मैंने 2 आयात में आपकी खिदमत में रखा है, जैसे नबी पाक का जिक्र 2 आयात में रखा था। आइए जरा आले मोहम्मद पे आते हैं, नबी पाक के अहले बैत, ये आले मोहम्मद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले कौन है, इनका मकाम क्या, तवज्जो रखना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत के मकाम पे 2 बातें जहन में रखना।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का मकाम यह है कि इन जैसा कायनात में कोई शख्स नहीं है। नंबर 2, अल्लाह ताला ने इनको तहारत अता फरमाई है। फरमाया कहां पे? 22वें पारा, सूरत नंबर 33, सूरत अहज़ाब, आयत नंबर 33, 22वें पारे का पहला सफा। रब्बे करीम फरमाते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा युरीदुल्लाह, रब ये इरादा कर रहा, लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा, तुमसे पलीती को दूर ले जाए। अहलल बैत, तुम नबी के घर वाले हो। वयुतहिरकुम, तुम्हें पाक कर दे। तत्हीरा, जैसे पाक करने का हक है। तो फिर इसके जवाब में तुम्हें क्या करना चाहिए? फरमाया वज़कुरना, तुम पढ़ती रहो, मा युतला, जो तिलावत होती है, फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाह, अल्लाह के कुरान से, वल हिक्मा, नबी की हदीस से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह पाक, काना लतीफन खबीरा, हर बारीक बीन चीज की भी खबर रखता। यह आयत उतरी है। इस आयत में नबी पाक के अहले बैत का मकाम और मर्तबा बताया कि इनसे पलीती करीब नहीं जाएगी, पलीती दूर हो जाएगी। पलीती का क्या मतलब? यहां रिज्स का मतलब, पलीती का मतलब क्या है? हर मुसलमान वुजू करके पाक हो जाता है, गुस्ल करके पाक हो जाता है। यहां पलीती से क्या मुराद? तवज्जो रखो, यहां पलीती से कई चीजें मुराद है। मुफस्सरीन लिखते हैं, एक तो पलीती से मुराद है शैतान का दाव नहीं चलेगा। एक पलीती से मुराद है शिर्क इन पर नहीं आएगा। एक पलीती से मुराद है गुनाह और जिना की नाफरमानी इनके करीब नहीं आएगी। ये आयत, ये इतना रुतबा बता रही है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का नाम लेकर कुरान कह रहा है। इससे समझ आया कि जो नबी पाक की अहले बैत है, जो नबी पाक के घर वाले हैं, इनका मकाम सहाबा में होने के साथ साथ अहले बैत की हैसियत से मजीद भी बुलंद हो जाता है। क्योंकि सहाबी नबी पर ईमान ला के साथी बने, अहले बैत नबी पे ईमान ला के साथी भी बने और नबी का फैमिली मेंबर भी हो। तो मजीद इस वुसअत में फजीलत मिल जाती है। यहां तवज्जो रखो, ये अहले बैत हैं कौन? किनको कहा गया? कौन लोग इनमें शामिल हैं? मैंने शुरू में हजरत मौलाना जमशेद अली खान रहमतुल्लाह के एक लफ्ज बोला था कि कितने दिन पे अमल में कामयाबी है? राइट, पूरे दिन। यहां भी पूरे अहले बैत मानने चाहिए। कोई आपको कहे ना कि अहले बैत नहीं मानते आप लोग, तो बहुत आसान। अल्लाह जरा मुझे पेन दिखाए, किसी साथी के पास है, तवज्जो रखें, ये दिखाई जज़ाकल्लाह। ये पेन है, एक कागज लीजिए और एक पेन लीजिए। उन्हें कहे अहले बैत नहीं मानता सुन्नी मुसलमान, ये इल्जाम है। भाई ये है पेन, ये है कागज, इसकी निब बाहर निकालते हैं, यहां लिखते हैं अहल, यहां लिखते हैं बैत। जरा दोनों का तर्जुमा ट्रांसलेट कर दें, तर्जुमा लिख दें। अहले बैत का तर्जुमा क्या है? पहले तर्जुमा हो जाए, फिर मनन न मनन की गल भी कर लेंगे। तो लिखेगा अहले बैत, घर वाले। दुनिया में हर लुगत के अंदर यही तर्जुमा है। तवज्जो रखना। उन्हें कहा जी मेरा सवाल है, घर वाले, ये आयत नबी पाक अलैहिस्सलाम पे कवारी उम्र में उतरी है या शादीशुदा उम्र में उतरी?
ایک بندے کی حیثیت ہے کوارا ہونا بیفور میرج، ایک ہے آفٹر ٹو میرج، شادی کے بعد۔ گھر والے کا لفظ کوارا بندہ بولے مانا اور ہے، اور شادی شدہ بولے تو مانا اور ہے۔ ایک کوارا بچہ کہہ دے میرے ساتھ گھر والے ہیں، مراد ہے امی ہے، پھوپھو ہے، خالہ ہے، بہن ہے، کوئی ہے، اینی ون پرسن، اوکے۔ اور شادی شدہ کہے میرے ساتھ گھر والے ہیں، پہلی مراد کون ہوتا ہے؟ بولیے بولیے۔ اس دھرتی پہ اگر انصاف کا خون نہیں ہوا تو پھر بندے کو سچ بولنا چاہیے۔ یہ آیت کب اتری ہے نبی پاک کے کنواری عمر میں یا شادی شدہ کے؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ اگر تمہیں اس آیت کی شان نزول کی تاریخ پتہ نہ ہو تو ایک جملہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن اعلان نبوت سے پہلے اترا ہے یا بعد میں اترا ہے؟ بولیے بولیے۔ اعلان نبوت کے بعد اترا ہے۔ حضور پاک کی شادی تو اعلان نبوت سے 15 سال پہلے ہوئی ہے، تو لہذا اہل بیت کا جملہ آفٹر ٹو میرج ہے، کنوارے پن کی بات نہیں ہے، شادی شدہ ہونے کی بات ہے۔ آؤ پھر میں اس آیت کی تاریخ بھی بتا دیتا ہوں کہ کب اتری ہے۔ یہ سن 9 ہجری میں اتری ہے، جب نبی پاک کے دنیا سے رخصت ہونے سے 1 سال رہ رہا تھا۔ سن 10 ہجری گزری اور ربیع الاول 3 ماہ اوپر ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو سن 9 ہجری میں یہ آیت اتری ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت نانا جی بھی تھے، صرف ابا جی کی بات نہیں ہے، صرف خاوند ہونے کی بات نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام تو نانا جی بھی تھے۔ رسول اللہ کی اولاد کی بھی اولاد ہو چکی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا رتبہ تو اس حد تک پہنچ چکا تھا۔ تو پھر بتائیں کہ اہل بیت میں پہلی مراد نبی کی کون ہوگی؟ نہیں، صرف حضرت خدیجہ نہیں، پہلے کون ہوں گے؟ بیویاں۔ تو یہ دنیا میں کیا اصول آ گیا کہ چور کہے چور چور، جو نبی کی بیوی کو اہل بیت نہیں مانتا وہ مجھے تانا دے کہ تو اہل بیت کا منکر ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ کیا پرابلم ہے؟ ایک بندہ لاٹھی چوری بھی کرے اور اس کے بعد مجھے کہ مولانا تواڈے کول تے لاٹھی ہوندی سی، وہ تے کوئی نہیں، اس زمانے انہوں کھینچتے تے ایک سارا لی دائی ہے۔ بھئی یہ کوئی بات ہے یار؟ اس دھرتی پہ اس سے بڑی کھلی چوری کوئی اور ہوگی؟ ایک بندہ انکار کرے اہل بیت کے اول مصداق کا اور پھر کہے جی تسی تے اہل بیت نہیں مندے، اب میرے بھائی پھر تے گل موکی گئی ہے نا، پھر تو کچھ نہیں بچا۔ تو پہلی مراد تو بیوی ہے۔ اب فوراً ایک جملہ آپ پر اعتراض آئے گا، یہ بیوی کا لفظ قرآن نے کہا ہے یا تسی ڈھڈو کہہ دے پائے ہو؟ یہ بھی آپ سے پوچھا جائے، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ اسے کہا نا بابا، ابھی تو نے اہل کا ترجمہ لکھ کے دیا تھا، ڈھڈو تے گل بعد ہی چھوڑی ہے نا، پہلے تو میں تیرے ہاتھوں لکھوا لیا، میں نے ہاتھ سے لکھوا لیا۔ دوسری بات کہ قرآن کہتا ہے، جی ہاں قرآن کہتا ہے، یہ اہل بیت کا لفظ کوئی اکیلا تو قرآن میں نہیں ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکٹ، سیاق و سباق اس کے آگے پیچھے بھی کوئی آیت ہے، یہ آیت کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں پہ ختم ہوتی ہے، اس کو تو دیکھ لیا جائے۔ کیا اس کو بن دیکھے بندہ ترجمہ کرے گا؟ اس کو دیکھے بغیر معنی کر لیں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، اس کو بھی تو دیکھا جائے گا۔ کھولیے 22ویں پارے کا پہلا صفحہ۔ اے کاش آپ کی موبائل میں ایران توران کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن بھی ہوتا، اللہ کا قرآن بھی ہوتا تو بندہ اس میں بھی رکھے۔ میری الحمدللہ موبائل میں 10-10 ہزار کتابوں کی شکل میں تفسیریں، آیات، احادیث موجود ہوتی۔ میں یہاں آ کر بیٹھا، میرا اللہ جانتا ہے میں گھر سے اپنی بچی کی بیماری کی پریشانی میں نکلا ہوں، میرے ذہن میں عنوان نہیں تھا۔ میں نے مولانا عمران سے پوچھا، بھائی کی نظم کے دوران میں نے آیات اور احادیث کی اسٹڈی کی ہے۔ تو کچھ موبائل میں بندہ یہ چیزیں رکھے نا۔ یہ 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، توجہ رکھنا۔
یہ آیت نمبر 33 ہے اہل بیت والی. آؤ اس کو پورا پڑھتے ہیں. آیت نمبر 33 ہے, سورت نمبر بھی 33 ہے. اتفاق جو نمبر سورت کا وہی نمبر آیت 33 ہے اہل بیت. رب کریم میں پورا صفحہ شروع سے پڑھ رہے ہیں, توجہ رکھو. فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. رب نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ, منکم نہیں منکن, مؤنث کا صیغہ ہے, فیمیل ورڈ ہے, عورت کے الفاظ ہیں. فرمایا وَمَن يَقْنُتْ, جو تقوی اختیار کرے گی, منکن اے نبی کی بیویوں تم میں, للہ اللہ کے لیے, وَرَسُولِهِ نبی کے لیے, وَتَعْمَلْ صَالِحًا نیک اعمال کرے گی, سنت کے مطابق اعمال ہوں گے, تو نبی پاک کی بیوی کا رتبہ کیا ہے؟ فرمائے نُؤْتِہَا, اس عورت کو بدلہ ملے گا, اجرہا, اس کا اجر, مرتین, ایک نیکی کا ڈبل اجر ملے گا. یعنی نماز آپ اور میں ایک پڑھیں تو ایک, مسجد میں پڑھے تو 27 اور 27 اور 27 52, نبی کی بیوی اکیلی پڑھے تو 52, ہم ایک حج کرے تو ایک, نبی کی بیوی ایک حج کرے تو 2, نُؤْتِہَا اجرہا مرتین, 2 گنا ملے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا, اور ہم نے اس بچی اس بیوی کے لیے تیار کر رکھا ہے, یعنی جنت میں, رزقاً, اس کے لیے اس کا رزق, اس کا نصیب کیسا؟ کریمہ, بہت مہربان رزق. یا نساء النبی, اے نبی پاک کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, اس دھرتی پہ کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کا ذوق تازہ ہے, تھکے تو نہیں ہے؟ توجہ, اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں جملہ کہتا ہوں, لستن کاحد من النساء. یہاں لفظ احد آیا ہے, احد, احد کے لفظ سے اس آیت کا بڑا خاص تعلق ہے. یہی لفظ احد ایک اور موقع پر بھی آیا ہے, وہ آیت آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے, ہمارے بچوں تک کو بھی یاد ہے. ذرا وہ لفظ احد سننا, سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1, رب کریم فرماتے ہیں قل هو اللہ احد. کیا معنی؟ قل, محبوب مصطفیٰ فرما دیجئے, هو اللہ احد, وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ نے اپنی وحدانیت, اپنی توحید, اپنے اکیلے پن, وحدہ لا شریک ہونے کو لفظ احد سے تعبیر فرمایا کہ اللہ جیسا اس دھرتی پہ جیسے اللہ نہیں ہے. نبی کی بیویوں, یا نساء النبی, لستن کا احد, تمہارے رتبے جیسی بھی اس دھرتی پہ کوئی اور عورت نہیں. قل هو اللہ احد لستن کا احد. القرآن یفسر بعضه بعضا, قرآن کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کی وضاحت ہوتا ہے. لستن کا احد من النساء, یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو دیا جا رہا ہے. آگے سنیے, ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اور نبی کی بیویوں کو غیر محرم سے گفتگو کرنے کے آداب سکھائے. اس کے بعد وقرن فی بیوتکن, اگر نامحرم سے کبھی بات کرنی پڑے تو اس انداز سے کیجئے تاکہ کسی کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو. اور عام طور پہ تمہارے حالات کیا ہوں؟ وقرن فی بیوتکن, نبی کی بیویوں تم نبی کے گھر میں قرار پکڑ کے رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, جیسے جاہلیت کی عورتیں, یعنی اسلام سے پہلے کے معاملات جو تھے وہ تمہاری ترتیبیں نہیں ہونی چاہیے. تم مسلمان ہو, مسلمانوں کی ماں ہو, تمہارا رتبہ بڑا ہے. سنیے, وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, نماز کی پابندی چاہیے. وَآتِينَا الزَّكَاةَ, اور زکات کی ادائیگی چاہیے. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ کے رسول کی اطاعت چاہیے. سنیے سنیے, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ, کیونکہ اللہ کی چاہت ہے, لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ, تم سے پلیتی کو لے جائے,
वयुत्ताहिर अहलल बैत, क्योंकि तुम नबी की बीवियां हो, वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक करते जैसे पाक करने का हक है। ये पूरी आयत है बाबा। और अगली आयत कहेंगे चलो इस आगे पढ़ो, तो मैं आगे भी पढ़ लेनी है। आयत नंबर 34 फरमाया वज़कुरना, तुम्हारा काम है याद करना। किसे? मायुतला, जो तिलावत की जा रही है। कहां? फी बुयूतिकुम, मर्द का सिगा होता जी नहीं, फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में। मिन आयातिल्लाह, वो कुरान हो, वल हिक्मा, या नबी की हदीस हो। इन्नल्लाह कान लतीफन खबीरा, क्योंकि अल्लाह हर बारीक बीन को भी जानता है और हर चीज की खबर भी रखता है। बारीक बीन भी है, छोटी सी छोटी चीज तुम रख दो, अल्लाह उसको भी जानते हैं और अल्लाह को हर चीज की खबर भी है। ये आयत अहले बैत, पिछला हिस्सा भी नबी की बीवी, अगला हिस्सा भी नबी की बीवी। और नबी का ये वक्त कवारेपन का नहीं, शादीशुदा का है, तो पहली मुराद नबी की बीवी। ये है नबी की अहले बैत का पहला मफहूम। मैं क्यों सीना छोटा करूं कि जी मैं अहले बैत नहीं मानता, मैं क्यों वेड्रालिंग पोजीशन पे आऊं कि मैं नबी की अहले बैत नहीं मानता, और परले दर्जे का बेईमान होगा जो नबी की अहले बैत नहीं मानता। आ गया है, ये तो हो गया। क्या इस पे बस है कि नबी की बीवी ही, ये नबी की बीवी भी? तवज्जो रखना, हमने कहा हम वुसत वाले हैं, हमारे यहां स्पेस मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है, हम तंग नजर नहीं है। इसी आयत की तशरीह नबी की हदीस में दी है। जो मैंने कहा ना, मैंने 2 पॉइंट पढ़ने हैं, वो दूसरा पॉइंट। इस आयत की तशरीह अम्मा जान आयशा फरमाती है, हजरत अम्मा जान उम्मे सलमा फरमाती। हजरत उम्मे सलमा की रिवायत इब्ने कसीर में और अम्मा आयशा की रिवायत सही मुस्लिम में। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती, हजरत उम्मे सलमा फरमाती, तशरीह क्या है? फरमाया ये आयत उतरी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, नबी की बीवियों को अहले बैत बताया, बनाया गया। फदआ अलियन वल हसन वल हुसैन व फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुम। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदना हैदर कर्रार अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, और हजरत सैयदा कायनात खातून जन्नत हजरत सैयदा ज़हरा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनको तलब फरमाया। फजल्ललहुम बिकिसाइही, रुमाल दिखाना, तवज्जो रखना। फजल्लला का माना होता है चादर को किसी के ऊपर यूं कर देना, चादर के साए में। फजल्ललहुम बिकिसाइही, नबी पाक ने अपनी कमली मुबारक को उठाया, हजरत अली, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत फातिमा, इन चारों पर यूं फैला दिया और दुआ करने लगे। दुआ भी बड़ी अजीब तर्ज की है, हाथ तो चादर को फैलाए हुए हैं, दुआ जुबान मुबारक से हो रही है। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह मेरी फातिमा, मेरा अली, मेरे हसन और हुसैन भी अहले बैत है। फतुत्ताहिरुहुम तत्हीरा, इन्हें भी पाकीज़गी अता फरमा दे। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, मेरे घर की बात है। फजज़बहु मिन ज़ाविया, एक कोने से मैंने यूं पकड़ा, लिअन्नी अदखुला माहुम, कि मैं भी चादर के नीचे आके दुआ की मुस्तहिक बन जाऊं। नबी पाक ने फरमाया, अंती अला मकानिक अंती अला खैर, अंती अला मकानिक। उम्मे सलमा तू अपनी जगह हिस्सा ले चुकी, अंती अला खैर, तुझे तो रुतबा मिल गया, अब इनके लिए दुआ कर रहा हो। ये अम्मा जान आयशा, अम्मा जान उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस आयत की तशरीह में बताती है। तो अहले सुन्नत कहते हैं कुरान उतरा, नबी की बीवियों को अहले बैत बताया, पैगंबर का फरमान आया, नबी के खानदान को अहले बैत बताया। जो अल्लाह का कुरान माने तब भी ईमानदार, नबी का फरमान माने तब भी ईमानदार, इनमें से किसी एक का इनकार करे तब बड़े दर्जे का बेईमान।
हम कुरान भी मानते हैं, फरमान भी मानते हैं। मैंने तभी कहा पूरे दीन पे चलने में कामयाबी है, अधूरे दीन की बात नहीं है, पूरे दीन की। सवाल उठेगा फिर भी, हजरत ज़ैनब भी हुजूर की बेटी, उम्मे कुलसूम भी हुजूर की बेटी, हजरत रुकैया भी हुजूर की बेटी, ऐसे तो कहते हो नबी की 4 बेटियां, और एक चादर एक ततहीर में, हदीस एक किसा में एक बेटी का जिक्र, बाकी कहां गई? सवाल। मैंने कहा बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कुरान पढ़ो तो उसकी हिस्ट्री भी पढ़ो, तशरीह भी पढ़ो, तारीख भी पढ़ो, कब उतरी, कहां उतरी। आयत सन 9 हिजरी में उतरी, नबी पाक अलैहिस्सलाम के 7 औलादें, 4 बेटियां, 3 बेटे। इस वक्त जब आयत उतरी, नबी की 6 औलादें दुनिया से रुखसत हो गई थी। वरना मेरा भी सवाल, तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, हजरत अमीर माविया। तभी मेरा भी सवाल है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बेटे कहां गए थे? तू बेटियों को पूछ रहा। कहेंगे बेटे फौत हो गए थे, तो जिस किताब में बेटों की वफात लिखी है उसी किताब में बाकी बेटियों की वफात भी लिखी है। हाजी अगला सफा भी पढ़ लेना चाहिए ना, इक्के तो नहीं खिलौना चाहिए। तो उस वक्त जो बेटी हुजूर की मौजूद थी, जो औलाद नबी की प्रेजेंट है, उसी का जिक्र है। और जो दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ने उनको रुतबा तो पहले दे दिया। तो मेरे दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत का मकाम भी हम पूरा मानते। 2 बातें इसकी हो गई, इसी की एक ज़िम्नन बात। एक मर्तबा इसी आयत पर मेरे एक रिश्तेदार से मेरी बात चल रही थी, वो मुझे कहने लगे माशाअल्लाह आप अपने मसलक और मजहब के मुफ्ती, आलिम, फलां फलां। मैं भी एक बात पूछूं? मैंने कहा जी आप पूछें। अहले बैत का रुतबा हमने आप लोगों के मुंह से बहुत कम सुना है, वजह? मैंने कहा वजह आपकी सिमात कमजोर है। खुद ही कह रहे हो असि कम सुने, तो तुम्हारी सिमात का मसला है। अजी समात को ठीक करा लो तो तुम पूरा सुन लेना। ये थोड़ी कहा कि हम कम बयान करते हैं, आपने कहा हमने कम सुना। कहते नहीं आप बयान भी कम करते हैं। मैं कहा जी दूसरा इल्जाम है, अब मैं तुम्हें सुना। मैंने कहा हम तो कम नहीं करते, हम तो अहले बैत को पूरा मानते, मैं अधूरा नहीं मानता। कहते वो कैसे, कोई प्रूफ? मैंने कहा प्रूफ वो, सबूत वो जो खुद कहे आई एम प्रूफ, ठीक है, आई एम एविडेंस, जो खुद कहे मैं सबूत हूं। कहा वो कैसा? मैंने कहा अहल सुन्नत में आपको अहले बैत के नाम मिलते हैं, फातिमा भी मिलता है, आयशा भी मिलता है, अली भी मिलता है, हसन भी मिलता है, हुसैन भी मिलता है, जाफर भी मिलता है, अकील भी मिलता है, अब्बास भी मिलता है। मुझे अपनी तरफ से दिखा दे कहीं अबू बकर उमर मिलता है, कहीं आयशा हफ्सा मिलता है, कहीं उस्मान और मुआविया मिलता है। फैसला हो जाएगा अजी मेरे को घट सुनिए या तुसी घट करते हो, फैसला हो जाएगा। मैं इतनी वुसत रख रहा हूं, फिर भी मुझे ये वो जुमला है जो एक मर्तबा कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुम मुल्क पाकिस्तान से बाहर एक मुकालमे में मौजूद थे, जहां कुछ दूसरे मज़ाहब के ये प्रीस्ट और उनके ये क्रिश्चियनिटी वाले या ज्यूज, ये यहूद और नसारा, इन्हीं में से एक सवाल उठा तो मौलाना ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। कहा जी इस्लाम बड़ा तंग नजर है, इस्लाम तंग नजरी की बात करता है। मौलाना ने कहा आपने इस्लाम को स्टडी नहीं किया, मेरा मजहब 100% पीसफुली, उसको तो आपने देखा ही नहीं। कहा जी वो कैसे?
کہا وہ اتنا اسلام وسعت ظرفی کا درس دیتا ہے کہ جسے تم اپنا نبی مانتے ہو، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یسع، حضرت عیسیٰ اور حضرت یوسف، یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، وہ ہم مسلمانوں میں نام آج تک موجود ہے۔ کوئی موسیٰ ہے، کوئی عیسیٰ ہے، کوئی داؤد ہے، کوئی ہارون ہے، حتیٰ کہ اگر عورتوں میں آئے تو مریم نام کے بھی ہم قائل ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ احترام کی نگاہ آپ کے یہاں پائی جاتی ہے، لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کہ تم تورات والے، تم انجیل والے، تم زبور والے، تم صحائف والے اپنے بچے کا نام محمد رکھ دو، ابو بکر رکھ دو، عمر رکھ دو، عثمان رکھ دو، علی رکھ دو، حسن رکھ دو، حسین رکھ دو، فاطمہ رکھ دو، عائشہ رکھ دو۔ ہم تو حوا کے بھی قائل ہیں، ہم تو مریم کے بھی قائل ہیں، تمہارے ہاں تو کچھ نہیں ملتا۔ پھر بھی اسلام کے اوپر اعتراض کہ اسلام بڑا تنگ نظر ہے اور تمہارا مذہب بڑا لائٹڈ ماؤنٹریشن والا ہے۔ اجی یہ ہمارے سامنے منہ چبا کر کے جڑے عیسائی سے کہتے ہیں اسلام میں اندر ہے۔ میں بہت حیران ہوں اس مسئلے پر، یا تو ہمیں اسلام سمجھانا نہیں آتا، اور یا پھر سامنے والا بدھو ہے جس کا دماغ خراب ہے، یا پھر میرے پاس زبان نہیں، یا میرے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے جو میں اپنے مذہب کا دفاع کر پاؤں اس کے سامنے۔ تو ہم تو بڑے وسعت رکھتے ہیں جب ہم آپ کے نبی کو اتنا احترام دے رہے ہیں اور ان پر ایمان رکھ رہے ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ تورات اپنے زمانے میں اتری اس وقت کی سچی کتاب تھی، انجیل اور صحائف اپنی کتاب میں، زبور اتری اپنے زمانے کی سچی کتاب تھی۔ تمہارے نبی کو ہم آج بھی سچا اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، تم قرآن کی ایک آیت کو ماننے کے لیے اور نبی پاک کی نبوت کو ایک منٹ کی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر بھی الزام میرے اسلام پر کہ ہم تنگ نظر ہیں اور تم وسیع النظر ہو۔ یہی فیصلہ کر لیتے تو یقین مانیے وہ وہیں اپنا منہ لے کر رہ گئے کہ کیا اعتراض ہے۔ تو اس لیول پر تحفظ کرنا بڑی بات ہوتی ہے، بندے کے پاس پھر اس لیول کا قد بھی چاہیے کہ پھر اپنے موقف کو مخالف پہ سمجھا سکے۔ تو ہم تو اپنے لیول کی بات کر رہے ہیں نا، تو بڑوں کی بات تھی میں نے نقل کی، تو اس لیول پہ جب بھی بات کرنی ہو تو پھر اس دلیل کے ساتھ کریں۔ لیکن ایک بات ذہن میں ہو، کبھی بھی اپنے مخالف سے بات کرنی ہو، لہجہ نرم موقف گرم۔ لہجہ نرم مانا واعظانہ، داعیانہ، ناصحانہ انداز ہو، سمجھانے کا انداز ہو۔ موقف گرم کا مانا دلیل مضبوط ہونی چاہیے، دلیل میں لچک نہیں ہو، پھر اس طرز پر آپ بات کریں گے۔ شاید میری گفتگو کو 1 گھنٹے سے بھی زائد سوا کا ٹائم ٹچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ 8 گھنٹے تو سفر میں کیتے ہیں، تسی نہیں کیتا، تسی اور گھر جا کے سو جانا تو پھر میں آج کرنا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کی اس محفل، اصحاب اور اہل بیت کی اس محفل کے صدقے ہماری دنیا بھی بہتر کرے، ہماری آخرت بھی بہتر کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔